میں اور ارجن چائے پینے کے بعد بنگلے کے برآمدے کے پاس پہنچے تو میری نظروں نے راستے سے ذرا ہٹ کر پڑی ہوئی کاغذ کی نئی گیند تاڑ لی۔ اپنی کوشش کی کامیابی پر میرا دل خوشی سے دھڑکا، لیکن میں ارجن کی موجودگی میں خان صاحب کا پیغام اٹھانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری ذرا سی بے احتیاطی سب کچھ گڑبڑ کر سکتی تھی۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ محکمہ خفیہ کے کسی کارندے کو شک میں مبتلا ہونے کے لیے کوئی بڑی وجہ درکار نہیں ہوتی۔ میں اچانک رکا اور شرمندہ سے لہجے میں ارجن کو کہا، بھیا میں تمہاری کوٹری میں اپنی اینک بھول آیا ہوں، اس کے بغیر میرا تو گزارا نہیں، تم رکو میں جا کر لے آتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے میری توقع کے عین مطابق کہا، ارے نہیں روہت بھیا، تم گیٹ پر پہنچو، میں ابھی تمہاری اینک لے کر آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی اپنی کوٹری کی طرف جاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہوا، میں اپنے جوتوں کی طرف جھکا اور غیر محسوس انداز میں کاغذی گیند اٹھا لی اور کھڑے ہوتے ہوئے اپنی جیب میں ڈال لی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر سامنے والے بنگلے میں اس وقت کوئی دوربین لگائے ادھر تاڑ بھی رہا ہو تو وہ میری یہ کارروائی نہیں بھانپ سکا ہوگا۔ خان صاحب نے بھی یقیناً پیغام کے تبادلے میں احتیاط برتی ہوگی۔ میں مزید وہاں رکے بغیر سیدھا گیٹ کے باہر جا کر کھڑا ہوا۔ ارجن کچھ ہی دیر کے بعد میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کہا، روہت بھیا میں نے بہت ڈھونڈی لیکن تمہاری اینک تو مجھے نہیں ملی۔ میں نے حیرانی سے کہا، اچھا تو پھر کہاں گئی؟ میں پہن کر تو آیا تھا۔ اچانک میں نے اپنی بغلی جیب ٹٹولی اور اینک نکالتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، او ہو شمع دے دو ارجن بھیا، مجھے بالکل یاد نہیں کہ یہ جیب میں کب رکھ لی، تمہیں ایسے ہی کشٹ دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، اس میں کشٹ کی کوئی بات نہیں۔ میں اس سے اجازت لے کر وہاں سے چل پڑا۔ مجھے خان صاحب کا جوابی پیغام پڑھنے کی جلدی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا آٹو اسی عظیم الشان پارک کے قریب پہنچ چکا تھا جہاں بیٹھ کر میں نے اپنا پیغام لکھا تھا۔ ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھ کر میں نے بے صبری سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ خان صاحب کے قلم میں کسی خطاط کی سی نفاست اور دلکشی تھی۔ انہوں نے میری تمام باتوں پر ترتیب سے رد عمل ظاہر کیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے فوری رابطے کا محفوظ اور ذہانت آمیز طریقہ آزمانے پر مجھے داد دی۔ اس کے بعد والے پیرے میں انہوں نے مجھے میرے خطرناک ارادے پر پیار سے سرزنش کی۔ دراصل میں نے اعتراف کیا تھا کہ میں لکشمن کو عبرتناک موت سے دوچار کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا تھا۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ ان پر جو کچھ گزری وہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا اور لکشمن کو میں خواہ کتنے بھی غیر مشکوک حالات میں مثلاً کسی ٹریفک حادثے میں ہلاک کرتا، اس کے محکمے والے اسے سازش ہی سمجھ کر تحقیق کرتے اور اس کا ذمہ دار بالآخر پاکستانی سفارتی عملے کو ٹھہرایا جاتا۔ بہرحال جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ اگلے پیرے میں انہوں نے میرے محض اتفاقاً لکشمن کے گھر میں فٹ ہو جانے اور اس جیسے فتنہ پرور اور گرگ باراں دیدہ قسم کے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیابی پر خوشی اور جوش و خروش کا اظہار کیا، ساتھ ہی حد درجے احتیاط برتنے کی تلقین کی۔ البتہ وہ متجسس تھے کہ میں اپنے وہاں گھس بیٹھنے سے کس انداز میں فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا تھا کہ ایک دو دن کے اندر ہمایوں پور میں میرے ذاتی گھر کا بندوبست ہو جائے گا جہاں میری 2 چھوٹی بہنیں اور ایک عدد بوڑھی ماں بھی ہوں گی۔ جگہ کا بندوبست حد الوسع ایسی جگہ کیا جائے گا جہاں کے باسیوں کا آپس میں تعلق محض رسمی ہوگا۔ اس سے اگلے پیرے میں انہوں نے آئندہ رابطے کے لیے ایک بظاہر محفوظ طریقہ تجویز کیا تھا اور 2 روز بعد اسی طریقے سے میری مطلوبہ کچھ مخصوص اشیاء مجھ تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اس پیغام کو باریک پرزوں میں تقسیم کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ میرا من ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ میں نے آٹو جگدیش سیٹھ کے گیراج پر لے جا کر منشی کے حوالے کیا اور مطلوبہ بھاڑا ادا کرنے کے بعد کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اگر وہ چاہے تو آٹو کسی اور کو بھاڑے پر دے سکتا تھا۔ اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی سر ہلا کر جانے کی اجازت دے دی۔ اس مصروف ترین شخص نے تو شاید کبھی میرا چہرہ غور سے دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی ہوگی۔ وہاں سے میں اپنے ٹھکانے یعنی کشیدہ کاری کے کارخانے میں جا پہنچا۔ کاریگروں اور مالک کو رخصت ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی۔ میں نے ایک عمدہ سا لباس زیبتن کیا، اپنا مختصر سامان اور اس جگہ پر الوداعی نگاہ ڈال کر کارخانے سے باہر نکل آیا۔ میں کارخانے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ جامع مسجد کے پاس سے مجھے ایک آٹو مل گیا جس نے لگ بھگ آدھے گھنٹے میں مجھے لکشمن کے بنگلے پر پہنچا دیا۔ چوکیدار نے اس مرتبہ دوستانہ انداز میں میرا استقبال کیا اور بنگلے کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ مرکزی داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مجھے راجیو مل گیا۔ رام رام روہت جی، آپ اس سیٹھی پر پدھاریے، میں راگنی میڈم کو بتاتا ہوں۔ اس نے اپنائیت بھری مسکراہٹ سے میرا خیر مقدم ضرور کیا تھا، تاہم اس کے لہجے میں اب واضح طور پر اپنی حیثیت کا ادراک موجود تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کچھ ہی دیر میں راجیو لوٹ آیا۔ اس نے اسی احترام بھرے لہجے میں کہا، راگنی میڈم آپ کو بلا رہی ہیں، وہ اس وقت اسٹڈی روم میں ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔
स्टडी रूम इंतहाई नफीस फर्नीचर से आरास्ता था। 3 दीवारों के साथ किताबों से भरी अलमारियां कतार दर कतार खड़ी थीं। फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था। सामने टेक की लकड़ी से बनी एक मेज के अकब में रागिनी देवी विराजमान नजर आई। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। राजीव की मौजूदगी के बावजूद उसने अपनायत भरे लहजे में कहा, अच्छा तो तुम आ गए रोहित, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। उसने हस्बे मामूल अंग्रेजी जबान को अपने मफहूम की अदायगी के लिए चुना। उसने सामने मौजूद कुर्सी की तरफ इशारा किया, फिर वो हिंदी में राजीव से मुखातिब हुई। बोली, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी सी कॉफी लेकर आओ। रोहित से पूछ लो इनकी कॉफी में कितनी शक्कर डालनी है, बल्कि तुम्हें तो पता होगा, जल्दी से ले आओ। इस दौरान मैं उसके रूबरू बराजमान हो चुका था। राजीव के जाते ही उसके लहजे में मोहब्बत की मिठास उमड़ आई। बोली, इस ड्रेस में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो रोहित, लेकिन तुम पर तो हर लिबास सज जाता है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम भी इस फिरोजी साड़ी में बहुत हसीन लग रही हो, और ये नेकलेस भी तुम्हारी दीदा जेबी में इजाफा कर रहा है। वो ये सुनकर देर तक मुस्कुराती रही। बिलाखिर उसने अपनी वारफ्तगी पर काबू पाते हुए कहा, मैंने अनेक्सी में तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। अगर कोई कमी महसूस हो तो बता देना, और हाँ, जब भी कुछ खाने पीने को मन चाहे आवाज लगा कर राजीव को बता देना। तुम्हारे कमरे से उस तक बआसानी आवाज पहुंच जाएगी। रात का खाना वो खुद तुम्हारे कमरे में पहुंचा देगा। मैंने रागिनी देवी का शुक्रिया अदा किया तो वो नाराज हो गई, लिहाजा मुझे माजरत करके उसे मनाना पड़ा। मुझे तन्हाई में उसकी मौजूदगी से उलझन हो रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी से कैसे मुंह मोड़ सकता था। बिलाखिर राजीव कॉफी लेकर आ गया। हमने हल्की फुल्की गपशप करते हुए कॉफी पी। उसकी बातों से पता चला कि लक्ष्मण एक सरकारी काम से कलकत्ते गया हुआ है, जहां से कल शाम तक वापसी होगी। कॉफी खत्म होने पर मैंने उससे इजाजत तलब की और राजीव की रहनुमाई में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। मेरा सामान उसी ने उठा रखा था। सपोर्ट विमेन चैरिटी का 2 निस्बतन बड़े कमरों पर मुश्तमिल दफ्तर एनेक्सी की पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ था। उस वक्त वो दोनों कमरे मुकफ्फल थे। राजीव मुझे एनेक्सी की दूसरी मंजिल पर वाक़े जिस कमरे में लेकर गया वो मेरी तवक्को से ज्यादा साफ सुथरा और आरामदेह था। मसहरी और सेठी देखकर तो लग रहा था जैसे बिल्कुल नई खरीद कर लाई गई है। राजीव ने शायद मेरी नजरें पढ़ ली थीं। उसने तस्दीक की कि रागिनी मैडम ने उसी के जरिए ये दोनों चीजें मंगवाई हैं, जबकि कमरे की बेहतरीन सफाई के लिए भी खुसूसी हिदायत की गई थी। ये सब बताते हुए उसके चेहरे पर दबी दबी सी मानी खेज मुस्कुराहट मौजूद थी, जिससे अनजान बनने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे कमरे के साथ वाले कमरे के दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। राजीव ने बताया कि ये कमरा लक्ष्मण और रागिनी के बापू दीवान जी की जिंदगी में उनकी लाइब्रेरी का हिस्सा बनी रहने वाली सैकड़ों किताबों से लबरेज संदूकों से भरा हुआ है, जो अंग्रेजी तालीम याफ्ता बहन भाई के लिए बेकार थी। मैंने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, राजीव भैया क्या इन संदूकों में ताले पड़े हुए हैं? राजीव ने नफी में सर हिलाया। मैंने फौरन अगला सवाल किया, अगर मैं ये किताबें पढ़ना चाहूँ तो क्या लक्ष्मण जी या रागिनी मैडम से इजाजत लेना पड़ेगी? उसने नफी में सर हिलाया, बोला, उन्हें अब इन किताबों से कुछ लेना देना नहीं है। ये बक्से यहाँ रखवाने के बाद इनमें से किसी ने एक बार भी उनके बारे में नहीं पूछा। जो जी चाहे पढ़ो और अगर अच्छी लगे तो अपने लिए ले लो। उन्होंने तो बाबू की निशानी समझ कर रख छोड़ी हैं, वरना काट कबाड़ के साथ बेच डालते या फेंक देते। उसने मुझे छोटे से सहन के आखिर में मौजूद तहारत और गुस्लगाह के पास ले जाकर वो झरोका नुमा दीवार गिर खला दिखाया, जहां से बंगले की मरकजी इमारत का अकबी हिस्सा दिखाई देता था। राजीव ने इशारे से रसोई घर की खिड़की दिखाई। बोला, भैया ये खिड़की दिन रात खुली मिलेगी, बस जब कोई काम हो आवाज लगा देना। मेरी कोठरी भी रसोई के साथ ही है, वहाँ भी साफ आवाज पहुँचती है। रात 11 बजे तक तो हाजिरी की गारंटी है, उसके बाद जवाब ना मिले तो क्षमा कर देना। मैंने शरारत भरे लहजे में कहा, क्यों? 12 बजे के बाद क्या तुम्हारी पत्नी की तरफ से बिस्तर छोड़ने की इजाजत नहीं है? मेरी बात सुनकर वो अचानक उदास हो गया। बोला, हमारे नसीब में पत्नी कहाँ भैया, जो रोक टोक करे। यूं समझो चुन्निया बेगम ही जीवन का सहारा और अकेली दुख सुख में काम आने वाली साथी है। रात को उसे पीकर सोता हूँ तो फिर सवेरे तक होश नहीं रहता। मैंने उसका दुखी दिल बहलाने के लिए चुटकुला छोड़ा, कहा, लगता है इस बंगले में तो जीवन साथी जैसी कोई चीज पालने का रिवाज ही नहीं। मुझे यकीन है तुम्हारा वो सांट नुमा चौकीदार भी छड़ा छांट होगा। मेरी तरकीब कामयाब रही। उसने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, उसकी तो गाँव में पत्नी और 3 बच्चे भी हैं, कई साल से यहाँ नौकर है। रागिनी मैडम और लक्ष्मण जी से कई बार निवेदन कर चुका है कि खोली अलॉट करके कुंबे को लाकर बसाने की अनुमति दे दें, लेकिन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, लेकिन इजाजत क्यों नहीं देते ये लोग?
राजीव मुस्कुराया, बोला, दरअसल इन दोनों को ही बच्चों की चीखो पुकार हड़बोंग से चिढ़ है। फिर कुंभा आया तो गांव से दिल्ली आने वाले मेहमानों का भी तांता बन जाएगा। इस मामले में ये लोग बहुत सख्त हैं। मैंने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है, आखिर ये गुप्त विभाग के मुख्य अधिकारी का बंगला है, सिक्योरिटी का मसला बहुत ज्यादा नाजुक है। मैंने पहले ही फैसला कर रखा है कि अपने किसी जानकार को यहाँ की दावत नहीं दूंगा। राजीव ने ताइद में सर हिलाया, बोला, इसी में समझदारी है। दिल्ली में मेरे कई संबंधी हैं, लेकिन मैं इतवार को खुद उनसे मिलने चला जाता हूँ। राजीव मुझसे रात के खाने की तैयारी का कहकर चला गया। मैं कुछ देर बिस्तर पर लेटा रहा और फिर अपने नए ठिकाने का तफसीली जायजा लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैंने एहतियातन पहले जीने के दरवाजे की कुंडी लगाई और फिर अपने कमरे में वापस आकर गैर महसूस अंदाज में लेकिन गहरी नजरों से वहां के हर कोने खुदरे का जायजा लिया। मैं किसी बेएहतियाती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, किसी आम जगह नहीं बल्कि महकमा खुफिया के आला अहलकार के ठिकाने पर मौजूद था। हो सकता है अपने किसी भी शक व शुबे की तस्दीक या मेरी असलियत भांपने के लिए उसने ट्रांसमीटर या खुफिया कैमरा नस्ब करवा रखा हो। मैं कोशिश के बावजूद कोई मशकूक आला तलाश न कर सका। मैं इत्तेफाकन सेठी से टकराया जिससे वो उलट गई। उसे सीधा करके रखते हुए भी कोई कमरा या ट्रांसमीटर फिट दिखाई न दिया। मसैरी के ऊपरी हिस्से पर भी मुझे कोई मशकूक अलामत नजर न आई। निचले हिस्से की भी मुझे कोई खास परवाह नहीं थी, क्योंकि अगर वहां कोई ट्रांसमीटर छुपाया भी गया होगा तो मशकूक गुफ्तगू की जुस्तजू करने वालों को मायूसी ही होती। अपने कमरे की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने साथ वाले कमरे का रुख किया। मैंने बाहर ही दीवार पर मौजूद स्विच दबाकर बिजली का कुमकुमा रोशन किया और कुंडी खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुझे लगभग एक ही साख्त और हजम के 7 संदूक दीवारों के साथ तरतीब से कतार में रखे नजर आए। वो मुकफ्फल नहीं थे। मैंने पहले संदूक की कुंडी खोलकर ढक्कन उठाया तो संदूक बासानी खुल गया। अंदर कुछ चर्मी और कुछ कपड़े की जिल्द वाली किताबें तरतीब से रखी दिखाई दी। हिंदी के अलावा उनमें कई किताबें उर्दू और फारसी की भी थीं। मौज़ूआत अलग अलग थे, लेकिन वो सब मुझे लक्ष्मण और रागिनी देवी के बापू की इल्म दोस्ती का मौतरिफ करने के लिए काफी थी। मैंने बगौर जायजा बाद के लिए उठाकर रखते हुए दूसरे संदूक का जायजा लिया। उसमें कदीम जरायद और मखतूतात और अखबारात तह दर तह रखे थे। अलबत्ता उनकी हालत खासी खस्ता थी। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ा और अपने कमरे में आ गया। मैंने अपने सामान से पिस्तौल और गोलियां, खतीर नकदी और चंद एक दीगर अशिया निकाल कर एहतियात से एक कपड़े में लपेटी और दोबारा किताबों वाले कमरे में आ गया। मैंने पहला संदूक खोला और किताबों के नीचे जगह बनाकर अपना सामान वहां छुपाया और फिर तरतीब से किताबें जमा दी। अब अगर मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ली जाती तो मैं पकड़ में आने से महफूज हो चुका था। मैंने जीने की कुंडी खोली और अपने कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गया और राजीव के खाना लाने का इंतजार करने लगा। मुझे कुछ ही देर के बाद सहन में आहट महसूस हुई। वो राजीव ही था। वो खाने के साथ एक दस्तरखान भी लाया था। मैंने राजीव को साथ बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो काम मुंतजिर होने का उज़्र करके चला गया। वो बिलाशुबा खाना पकाने में काफी माहिर था। मुझे खाने में गोश्त का सालन देखकर हैरत हुई। इससे मजीद तस्दीक हुई कि लक्ष्मण और रागिनी देवी एक महापुजारी की संतान होने के बावजूद अपने हिंदू धर्म के बराए नाम ही पैरोकार हैं। उस गोश्त का हराम होना लगभग यकीनी था, लिहाजा उसे हाथ लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अच्छी बात यह थी कि साथ में दाल चावल और तरई की तरकारी भी थी, लिहाजा मैंने पेट भर कर खाना खाया और अपने रब का शुक्र किया। मैं बर्तन और बचा हुआ खाना एक तरफ रखने के बाद हाथ धोकर वापस आया ही था कि राजीव आ गया। मैंने उसकी दिलजोई के लिए खाने की दिल खोल कर तारीफ की। उसने पहली नजर में भांप लिया था कि मैंने गोश्त को हाथ नहीं लगाया और इस तरह अंदाजा कर लिया होगा कि मैं मांस मछली खाने वाला नहीं बल्कि शाकाहारी यानी गोश्त से परहेज करने वाला सिर्फ सब्जीखोर हूँ। ताहम उसने इस बारे में कोई इजहार ख्याल न किया। उसने दस्तरखान कमरे में ही छोड़ दिया और बचा कुचा खाना और बर्तन समेट कर ले जाते हुए कहा, रोहित भैया, रागिनी मैडम ने कहा है कि कुछ देर के बाद लाइब्रेरी में आ जाइएगा, वो तुम्हारे साथ कॉफी पियेंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ये बताओ लक्ष्मण जी वापस आ गए क्या? उसने नफी में सर हिलाया, बोला, मुझे पता तो नहीं, परंतु मेरा अनुमान है कि वो 1-2 दिन के बाद वापस लौटेंगे। वो जब भी किसी दौरे पर जाते हैं वापसी में 1-आध दिन अपने जन्म स्थान ठहर कर आते हैं। आखिर अगली सभा के लिए चुनाव की तैयारी भी करनी है ना। वहाँ उनकी जागीर के प्रबंधक ने इलाके के मुखिया लोगों की बैठक बुला रखी होगी। राजीव के रुखसत होने के बाद मैंने लगभग 15 मिनट इंतजार किया। ये वक्फा मेरे लिए खासा इस्तराब आमेज था। लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में रागिनी देवी के साथ तन्हा तवील वक्त गुजारना मेरे लिए एक तरह का इम्तिहान ही था।
غنیمت یہ تھا کہ اپنے نسوانی پندار کی وجہ سے وہ یک طرفہ طور پر اپنے دلی جذبات کے کھلم کھلا اظہار سے اب تک گریزاں تھا، لیکن اشارے کنایوں میں بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے اور وہ اس فن پر خاصا عبور رکھتی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے خود کو انتباہ کیا کہ مجھے ایسا کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکالنا جس سے یہ حجاب کا پردہ اٹھ جائے اور راگنی دیوی کھل کر اپنے دل کا حال بیان کرنے پر تل جائے۔ خلاف معمول مجھے وہ ہلکے سبز رنگ کی کرتی اور پاجامے میں ملبوس نظر آئی۔ سرخی پاؤڈر کی تہیں بھی خاصی پتلی تھیں، جس سے اس کی عمر پہلے کی نسبت کچھ زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کچھ اداسی کے گھیرے میں ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک دکھائی نہ دی۔ اس نے مجھے انگلش میں ہی مخاطب کیا، بولی تم کیسے ہو روہت، بیٹھو۔ اس نے حسب سابق سامنے والی دبیز گدی والی کرسی کی طرف اشارہ کیا، بولی اپنا کمرہ پسند آیا؟ میں نے کہا بہت زیادہ پسند آیا، میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے بیزار سے انداز میں ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید بولنے سے روک دیا۔ پلیز رسمی باتیں نہ کیا کرو مجھ سے، جلدی میں یہی کچھ ہو سکا ہے۔ کل مطالعے کی میز اور کرسی اور ڈریسنگ ٹیبل بھی منگوا دوں گی، اور کچھ چاہیے تو وہ بھی بتا دینا۔ میں نے جلدی سے کہا مطالعے کی میز اور کرسی تو ٹھیک ہے، لیکن ڈریسنگ ٹیبل کی مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں، یہ تو خواتین کے کام کی چیز ہے، مجھے کچھ اور چاہیے ہوگا تو بتا دوں گی۔ اس نے میری بات سن کر ہلکا سا قہقہ لگایا، بولی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ آئینے کے بغیر کنگھا کیسے کرو گے؟ شیو کیسے بناؤ گے؟ میں صاف بتا دیتی ہوں، مجھے اپنا سٹاف ایک دم صاف ستھرا اور سمارٹ چاہیے، بڑی ہوئی شیو والے مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتے۔ یہاں کوئی دیوداس مووی کی شوٹنگ نہیں چل رہی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا چلیں جیسے آپ کی مرضی، منگوا دیں، مجھے ہیئر کلر لگانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس نے میری بات سن کر خوش دلی سے قہقہ لگایا، اس کا مزاج بحال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا تو تم ہیئر کلر بھی لگاتے ہو؟ ویسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، ایسے بھی بہت ہینڈسم لگتے ہو، لیکن اگر بال رنگنے بھی ہوں تو کنپٹیوں پر کلر نہ لگانا، مجھے میچور لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں، سمجھے؟ اس کے لہجے میں ایک بار پھر اپنائیت کا وہ شہد گھلنے لگا تھا جس سے کترانے کی میں جستجو کرتا تھا۔ میں نے فوراً موضوع بدلا، کہا لکشمن جی کی واپسی کا کب تک امکان ہے؟ اس نے قدرے روکھے پن سے کہا، اپنی مرضی کا مالک ہے لکی، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ایک سینئر ڈائریکٹر کے علاوہ پورا ڈپارٹمنٹ اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ میں نے محض بات آگے بڑھانے کے لیے پوچھا، وہ ڈائریکٹر کیا لکشمی جی کے باس ہیں؟ راگنی نے برا سا منہ بنایا، بولی نہیں، کیرتی بویجا عہدے میں سینئر تو ہے، یہ سمجھو کہ خفیہ محکمے کے اس گروپ کا نائب سربراہ ہے، لیکن لکی اسے جواب دہ نہیں ہے، وہ براہ راست چیف سے حکم لیتا ہے، مگر کیرتی محکمہ جاتی سازشیں کر کے لکی کے لیے مشکلات ضرور پیدا کر سکتا ہے، اور وہ کرتا بھی رہتا ہے۔ اصل میں وہ لکی کی تیز رفتار ترقی سے بہت جلتا ہے۔ جس عہدے پر کیرتی 30 سال چھک مار کر پہنچا ہے، لکی صرف 10-12 سال میں اس کے بہت قریب پہنچ گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لکی اگلے 1-1.5 سال کے اندر اسے پیچھے چھوڑ جائے گا، اور محکمے کے اس گروپ کا اگلا سربراہ لکی ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے راگنی کے لہجے میں غرور کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے گفتگو کو اسی رخ پر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے سورگواشی پتا جی کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہوا ہے، وہ تو بہت مہان ویکتی تھے، تم دونوں میں ان کی جھلک دکھتی ہے۔ راگنی نے فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے کہا، ہماری جنم بھومی میں پتا جی کو دیوتا سمان سمجھا جاتا ہے، بلکہ آج بھی ان کی لگ بھگ پوجا کی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے دھرم اور علاقے کے واسیوں کے لیے پوری زندگی صرف کر دی۔ لکی بھیا کو بھی وہاں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، کوئی ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا، تمہارے پتا تو علمی اعتبار سے بھی بہت بلند پایا ہستی تھے۔ میں نے ان کی جمع کی ہوئی کچھ کتابوں کا جائزہ لیا ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا مروب ہوا ہوں۔ ہاں، مطالعہ ایک طرح سے ان کی زندگی کا مقصد تھا، خود انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، اگر تمہیں بھی مطالعے کا شوق ہے تو ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، مجھے تو یہ اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی لگ رہی ہے، ایسی نایاب کتابوں کا ذخیرہ مشکل ہی سے دسترس میں آئے گا، میں اس سنہرے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس دوران راجیو ہماری کافی رکھ کر خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ وہ سمجھدار ملازم اب باقی لوگوں کے سامنے مجھ سے صرف ضروری بات ہی کرتا تھا۔ کافی پیتے ہوئے گفتگو کا رخ راگنی اور لکشمن کی تعلیم کی طرف مڑ گیا۔ راگنی نے میٹرک پاس کیا تو اس کی بے پناہ ضد پر اس کے پتا یعنی دیوان جی نے اسے بھی لندن بھجوا دیا، جہاں لکشمن پہلے سے یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد اب پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا تھا۔ وہاں جا کر راگنی کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا اور وہ مکمل طور پر وہاں کے رنگ میں رنگ گئی۔ ان کے پتا جی نے ان کے لیے ایک عالی شان فلیٹ خرید لیا تھا، جہاں وہ دونوں بہن بھائی اپنے اپنے مشاغل کے ساتھ بے فکری کی زندگی گزارتے تھے، ساتھ ہی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔
इस दौरान लक्ष्मण ने वहां की शहरियत इख्तियार कर ली और निजी सुराग रसां का लाइसेंस हासिल करके प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। उन्हीं दिनों उनके पिताजी का देहांत हो गया और उन दोनों ने यहाँ की बहुत बड़ी जायदाद और कई तरह के कारोबारों का इंतजाम संभालने के लिए हिंदुस्तान वापस लौटने का फैसला किया। वो दोनों साल भर अपने आबाई घर में रहे, लेकिन इस दौरान उनका एक एक दिन सख्त आजमाइश बनकर गुजरा, क्योंकि वो वहाँ के माहौल के लिए बिल्कुल अजनबी थे। माँ के इंतकाल के बाद उन्हें आजादी मिली। उन्होंने जागीर और दीगर उमूर का सारा इंतजाम काबिल एतमाद बंदों को सौंपा और बाप के कई बरस पहले खरीदे हुए इस बंगले में मुंतकिल हो गए, जहां उनका बाप खुद भी साल में कई महीने गुजारता था। रागिनी ने यादों की धूल छटकने के अंदाज में सर हिलाया और हाल में लौट आई। बोली, सपोर्ट विमेन चैरिटी खोलने के बाद से मेरी जिंदगी को नया रुख मिला है। सोसाइटी में मेरी पोजीशन बनी है, वरना इससे पहले तो मुझे सिर्फ लक्ष्मण के टुकड़ों पर पलने वाली छोटी बहन की पहचान हासिल थी। अब मेरा सोशल हल्का लक्ष्मण से कहीं ज्यादा वसी हो चुका है और बड़ी बड़ी हस्तियां मेरी रफाकत हासिल होने पर फख्र करती हैं। मैंने कहा, तुमने वाकई अपने लिए बिल्कुल ठीक रास्ता चुना है, महिलाओं की भलाई भी और समाज में इज्जत का मकाम भी। मेरी बात सुनकर वो शरारत से मुस्कुराई। बोली, सिर्फ इतना नहीं, अब तुम मेरी चैरिटी के मैनेजर हो, तुमसे कुछ नहीं छुपा रह सकता। मैंने बताया था ना कि इस चैरिटी से मैं और मेरी सहेलियां लंबा माल बना रही हैं। अब मैं हर तरह से खुद मुख्तार हूँ। मुझे लकी से रुपया मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं खुद उसे काफी कुछ दे सकती हूँ। ये अलग बात है कि वो जागीर की आमदनी में से मेरा हिस्सा बाकायदगी से मेरे अकाउंट में जमा करवाता रहता है। मैं इस बंगले की मिल्कियत में भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। वो जिस मकसद के लिए मुझ पर ये सब कुछ जता रही थी, मैं बखूबी समझ रहा था। लिहाजा मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक मरूब लहजे में कहा, तुम तो मेरे अंदाजे से ज्यादा दौलतमंद निकली रागिनी देवी। अब मुझे समझ आ रही है कि लक्ष्मण जी ने मेरी इस तरह अचानक आमद पर ज्यादा चूं-चरां क्यों नहीं की। तुम अपनी मर्जी मनवाने की पूरी ताकत जो रखती हो। मैंने अपनी दानिस्त में वही बात की थी जो मेरे इदराक के मुताबिक रागिनी देवी सुनना चाहती थी, और मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। मेरे आखिरी जुमले सुनकर उसने एक तमानियत भरा कहकहा लगाया। फिर उसने संजीदा होते हुए कहा, ऐसा न कहो, लकी भैया की मर्जी के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाती। अगर वो अनुमति न देते तो मैं तुमसे क्षमा कर लेती। उनके मुझ पर बहुत एहसान है। लंदन में 10 साल रानी बनाकर रखा था उन्होंने। मैंने भी संजीदा लहजे में कहा, ये तुम्हारा बड़ापन है। वैसे भी अच्छे मनुष्य की निशानी है कि वो अपने साथ भला करने वाले को मरते दम तक याद रखता है, और लक्ष्मण जी तो तुम्हारे बड़े भाई हैं। रागिनी देवी से मेरी मुलाकात लगभग घंटा भर जारी रही। इस दौरान में वो ज्यादातर अपने और लक्ष्मण के बचपन और नौजवानों के किस्से सुनाती रही। फिर अपने बाप के बुलंद समाजी और मजहबी मर्तबे का जिक्र निकाल कर आबाई इलाके में अपने खानदान की इज्जत और असर व रसूख की दास्तान दोहराने लगी। वो सब बातें मेरे लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती थी, ताहम उन दोनों का खानदानी पस मंजर अच्छी तरह समझने में जरूर कारआमद थी। वैसे भी मेरे लिए तो यही गनीमत था कि वो इस दौरान में मुझ पर पोशीदा और जाहिर रूमानी दावपेच नहीं आजमा रही। उसने शायद मेरी बेचारगी भांप ली थी, लिहाजा मुझे जाने की इजाजत दे दी।